जिसने श्रेष्ठ गुरु प्राप्त कर लिया उसने पूर्ण जीवन एवं उसकी सार्थकता प्राप्त कर ली। शारदा तिलक में श्रेष्ठ गुरु के विषय में लिखा है, मातृत पितृत शुद्ध शुद्ध भावो जितेन्द्रिय सर्वागमानां सारग्न सर्वशास्त्रार्थ तत्ववित् परोपकार निरतो जप पूजादि तत्परः अमोघ वचन शांतो वेद वेदार्थ पारगः योग मार्गानुसंधायी देवता हृदयंगमः इत्यादि गुण संपन्नो गुरु सएव सम्मतः। अर्थात श्रेष्ठ गुरु वही कहा जा सकता है जो मातृकुल एवं पितृकुल से पवित्र होता है तथा नित्य ही उसके चित्त में समन्वय भाव का सागर लहराता हो। वह इंद्रियों पर पूर्ण रूप से विजय प्राप्त करने वाला, सभी आगम ग्रंथों का ज्ञाता एवं समस्त शास्त्रों का जानने वाला हो। सफल गुरु वही कहा जा सकता है जो हर क्षण दूसरों की भलाई में निरत रहे, जब पूजा ध्यान में दक्ष हो, उसके वचन अमोघ एवं सिद्ध हो, शांत प्रकृति हो तथा वेदों के मर्म का जानने वाला हो, योग मार्ग का अनुसंधान करने वाला, देवताओं को प्रिय तथा आगम निगम में निष्णात हो। ऐसा ही व्यक्ति सही अर्थों में गुरु कहलाने का अधिकारी होता है। जहां गुरु के लिए इतने बंधन एवं मर्यादाएं रखी है, वही शिष्य योग्य शिष्य के लिए भी कुछ नियम उपनियम रखे हैं, जिनकी कसौटी पर खरा उतरने पर ही वह सही अर्थों में शिष्य कहलाने का गौरव पा सकता है। शिष्य कुलीन शुद्धात्मा पुरुषार्थपरायण अधीत वेद कुशल दूर मुक्त मनोभव हितैषी प्राणिनां नित्यम आस्तिकस्त्यक्त नास्तिकः स्वधर्म निरतो भक्त्या पितृमातृहितोद्यतः वामनः काय वसुभिर्गुरु शुश्रूषणे रतः त्यक्तादिमानो पुरुषो जाति विद्या धनादिभिः गुर्वाज्ञापालनार्थं हि प्राणव्ययरतोद्यतः विहत्य च स्वकार्याणि गुरुकार्यरतः सदा दासवन्निवसेद्यस्तु गुरौ भक्त्या सदा शिशुः कुर्वन्नाज्ञां दिवारात्रौ गुरुभक्तिपरायणः आज्ञाकारी गुरुशिष्यो मनोवाक्काय कर्मभिः मंत्रपूजा रहस्यानि योगायति सर्वदा त्रिकालं यो नमस्कुर्यादागमाचार तत्त्ववित् स एवं शिष्यः कर्तव्यो नेतरः स्वल्पजीवनः एतादृशगुणोपेतः शिष्यो भवति नापरः। शिष्य के लिए यह आवश्यक है कि वह सदैव पुरुषार्थ परिश्रम करने में तत्पर रहे, वेदों के बारे में जिज्ञासा एवं ज्ञान हो तथा उसे जो भी कार्य सौंपे सुदृढ़ता तत्परता एवं चातुर्यता से उसे संपन्न करे। इसके साथ ही इस बात की शिष्य में नितांत आवश्यकता है कि वह काम वासना से दूर हो तथा काम क्रोध व लोभ जैसे दुर्गुणों को अपने से काफी दूर रखता हो। शिष्य समस्त प्राणियों के हित को चाहने वाला आत्महित चिंतक आस्तिक तथा प्रभु चरणों में पूर्ण श्रद्धा रखने वाला हो, जो अपने धर्म का कट्टरता से पालन करता हो तथा जिसकी माता पिता के प्रति पूर्ण श्रद्धा एवं भक्ति हो। योग्य शिष्य की पहली और आखिरी कसौटी यह है कि वह गुरु के प्रति घमंड प्रदर्शित न करे। जाति कुल या धन की वजह से गुरु से अपने को सर्वोपरि ना समझे तथा स्वयं के शरीर से, मन से तथा धन से गुरु के प्रति पूर्ण समर्पित भाव हो। त्वदीयं वस्तु गोविंदा तुभ्यमेवं समर्पयेत की भावना
उसके विचारों में हो। शिष्य पद का वही अधिकारी हो सकता है जो अपने गुरु की आज्ञा को प्राण समर्पित करके भी पूर्ण करे, परंतु फिर भी मन में किसी प्रकार का दर्प या घमंड न आवे। अपने कार्यों का भी विहनन कर गुरु के कार्यों को पूर्ण करे। गुरु के पास नित्य दासवत विनम्र रहकर सीखने को उद्यत रहे, जिसका व्यवहार शिशुवत हो तथा दिन रात गुरुहित में ही सचेष्ट रहे। मन, वाणी एवं कर्म से गुरु की आज्ञा का पालन करे तथा नित्य गुरु के चरणों में बैठकर वे जो भी सिखावे उसे श्रद्धापूर्वक स्वीकार कर मनन करे। शिष्य के लिए यह भी आवश्यक है कि वह गुरुमुख से प्राप्त रहस्यों को गोपन रखे और बिना गुरु की आज्ञा के उसे उजागर न करे। इस प्रकार के गुणों से संयुक्त हो वह सच्चा शिष्य पद प्राप्त करने का अधिकारी होता है। ಶ್ರೇಷ್ಠ ಗುರುವನ್ನು ಹೊಂದಿದವರಿಗೆ ಪರಿಪೂರ್ಣ ಜೀವನ ಮತ್ತು ಅದರ ಸಾರ್ಥಕತೆ ಲಭಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಲೋಕೋಕ್ತಿ ಇದೆ. ಶಾರದಾ ತಿಲಕದಲ್ಲಿ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದ ಗುರುವಿನ ಬಗ್ಗೆ ಹೀಗೆ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ: ಮಾತೃತ ಪಿತೃತ ಶುದ್ಧ ಶುದ್ಧ ಭಾವೋ ಜಿತೇಂದ್ರಿಯ ಸರ್ವಾಗಮಾನಾಂ ಸಾರಜ್ಞ ಸರ್ವಶಾಸ್ತ್ರಾರ್ಥ ತತ್ವವಿತ್ ಪರೋಪಕಾರ ನಿರತೋ ಜಪ ಪೂಜಾದಿ ತತ್ಪರ ಅಮೋಘವಚನ ಶಾಂತೋ ವೇದ ವೇದಾರ್ಥಪಾರಗ ಯೋಗ ಮಾರ್ಗಾನುಸಂಧಾಯಿ ದೇವತಾ ಹೃದಯಂಗಮ ಇತ್ಯಾದಿ ಗುಣ ಸಂಪನ್ನೋ ಗುರು ಸಯೇವ ಸಮ್ಮತ. ತಾಯಿ ತಂದೆಯರ ವಂಶಗಳ ಕಡೆಯಿಂದ ಪವಿತ್ರನಾದವನು, ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ನಿರಂತರವೂ ಸಮುದ್ರದೋಪಾದಿಯಲ್ಲಿ ಉಕ್ಕುತ್ತಿರುವ ಸಮನ್ವಯ ಭಾವ ಹೊಂದಿದವನು, ಇಂದ್ರಿಯಗಳನ್ನು ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಜಯಿಸಿದವನು, ಸಮಸ್ತ ಆಗಮ ಗ್ರಂಥಗಳನ್ನು ತಿಳಿದವನು, ಸಮಸ್ತ ಶಾಸ್ತ್ರಗಳಲ್ಲೂ ಪಾರಂಗತನಾದವನು, ಪ್ರತಿಕ್ಷಣವೂ ಇತರರಿಗೆ ಒಳಿತನ್ನೇ ಮಾಡುವವನು, ಜಪ ಪೂಜೆ ಧ್ಯಾನಗಳಲ್ಲಿ ದಕ್ಷತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದವನು, ಅಮೋಘವಾದ ವಾಕ್ಸಿದ್ಧಿಯನ್ನು ಪಡೆದವನು, ಶಾಂತ ಸ್ವಭಾವವುಳ್ಳವನು, ಎಲ್ಲಾ ವೇದಗಳ ರಹಸ್ಯಗಳನ್ನೂ ತಿಳಿದವನು, ಯೋಗ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಪ್ರವೃತ್ತನಾಗಿರುವವನು, ದೇವತೆಗಳಿಗೆ ಪ್ರಿಯನಾಗಿರುವವನು, ನಿಗಮಾಗಮಗಳಲ್ಲಿ ನಿಷ್ಣಾತನಾಗಿರುವ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಮಾತ್ರವೇ ಗುರುವೆಂದೆನಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಅಧಿಕಾರ ಹೊಂದಿರುತ್ತಾನೆ ಎಂದು ಅರ್ಥ. ಗುರುವಿನ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟೊಂದು ನಿಬಂಧನೆಗಳು ನಿಯಮಗಳು ಇರುವಂತೆಯೇ ಯೋಗ್ಯ ಶಿಷ್ಯನ ವಿಷಯದಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಕೆಲವು ನಿಯಮಗಳು ಉಪನಿಯಮಗಳೂ ಇವೆ. ಈ ಎಲ್ಲಾ ನಿಯಮಗಳು ಕಟ್ಟುಪಾಡುಗಳನ್ನು ಸಮರ್ಥವಾಗಿ ನಿಭಾಯಿಸಿ ಜಯಶಾಲಿಯಾಗುವವನೇ ನಿಜವಾದ ಶಿಷ್ಯನೆನ್ನುವ ಗೌರವಕ್ಕೆ ಪಾತ್ರನಾಗುತ್ತಾನೆ. ಶಿಷ್ಯಕುಲೀನ ಶುದ್ಧಾತ್ಮ ಪುರುಷಾರ್ಥಪರಾಯಣ ಅತೀತವೇದ ಕುಶಲದ್ದೂರ ಮುಕ್ತಮನೋಭವ ಹಿತೈಷಿ ಪ್ರಾಣಿನಾಂ ನಿತ್ಯಂ ಆಸ್ತಿಕಸ್ತ್ಯಕ್ತನಾಸ್ತಿಕ ಸ್ವಧರ್ಮನಿರತೋ ಭಕ್ತ್ಯಾ ಪಿತೃಮಾತೃಹಿತೋದ್ಯತ ವಾಮನಃಕಾಯ ವಸುಭಿರ್ಗುರು ಶುಶ್ರೂಷಣೇ ರತಃ ತ್ಯಕ್ತಾದಿಮಾನೋ ಪುರುಷೋ ಜಾತಿ ವಿದ್ಯಾಧನಾದಿಭಿಃ ಗುರ್ವಾಜ್ಞಾಪಾಲನಾರ್ಥಂ ಹಿ ಪ್ರಾಣವ್ಯಯರತೋದ್ಯತಃ ವಿಹತ್ಯ ಚ ಸ್ವಕಾರ್ಯಾಣಿ ಗುರುಕಾರ್ಯರತಃ ಸದಾ ದಾಸವನ್ನಿವಸೇದ್ಯಸ್ತು ಗುರೌ ಭಕ್ತ್ಯಾ ಸದಾ ಶಿಶುಃ ಕುರ್ವನ್ನಾಜ್ಞಾಂ ದಿವಾರಾತ್ರೌ ಗುರುಭಕ್ತಿಪರಾಯಣಃ ಆಜ್ಞಾಕಾರಿ ಗುರುಶಿಷ್ಯೋ ಮನೋವಾಕ್ಕಾಯ ಕರ್ಮಭಿಃ ಮಂತ್ರಪೂಜಾ ರಹಸ್ಯಾನಿ ಯೋಗಾಯತಿ ಸರ್ವದಾ ತ್ರಿಕಾಲಂ ಯೋ ನಮಸ್ಕುರ್ಯಾದಾಗಮಾಚಾರ ತತ್ವವಿತ್ ಸ ಏವಂ ಶಿಷ್ಯಃ ಕರ್ತವ್ಯೋ ನೇತರಃ ಸ್ವಲ್ಪ ಜೀವನಃ ಏತಾದೃಶ ಗುಣೋಪೇತ ಶಿಷ್ಯೋ ಭವತಿ ನಾಪರಃ. ಶಿಷ್ಯನು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಪುರುಷಾರ್ಥ ಸಾಧನೆಯಲ್ಲಿ ಪರಿಶ್ರಮದಲ್ಲಿ ನಿಮಗ್ನನಾಗಿರಬೇಕು. ವೇದಗಳ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಜಿಜ್ಞಾಸೆ ಜ್ಞಾನ ಹೊಂದಿರಬೇಕು. ಗುರುವು ನಿರ್ದೇಶಿಸಿದ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಏಕಾಗ್ರತೆಯಿಂದ ಚಾತುರ್ಯದೊಂದಿಗೆ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಬೇಕು.
ಕಾಮವಾಸನೆಗಳಿಗೆ ದೂರವಾಗಿಯೇ ಇರಬೇಕು. ಕಾಮ, ಕ್ರೋಧ, ಲೋಭಾದಿ ದುರ್ಗುಣಗಳಿಂದ ದೂರವಾಗಿರಬೇಕು. ಶಿಷ್ಯನು ಸಮಸ್ತ ಪ್ರಾಣಿಕೋಟಿಗೂ ಒಳ್ಳೆಯದನ್ನು ಬಯಸುವವನಾಗಿರಬೇಕು. ಆತ್ಮಹಿತವನ್ನು ಕೋರುವವನು, ಆಸ್ತಿಕನು, ಪ್ರಭುಚರಣಗಳ ಮೇಲೆ ಪೂರ್ಣ ಶ್ರದ್ಧೆಯುಳ್ಳವನು, ತನ್ನ ಧರ್ಮವನ್ನು ನಿಷ್ಠೆಯಿಂದ ಪಾಲಿಸುವವನು, ತಾಯಿ ತಂದೆಯರ ಬಗ್ಗೆ ಶ್ರದ್ಧಾಭಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದವನಾಗಿರಬೇಕು. ಶಿಷ್ಯನಾದವನಿಗೆ ಅವನು ಪಾಲಿಸಲೇಬೇಕಾದ ಮೊಟ್ಟಮೊದಲ ಹಾಗೂ ಕಟ್ಟಕಡೆಯ ಮರ್ಯಾದೆಯ ರೇಖೆ ಪಾಠವೇನೆಂದರೆ, ಗುರುವಿನ ಬಳಿ ಎಂದಿಗೂ ಅಹಂಕಾರವನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಲೇಬಾರದು. ಜಾತಿ, ಕುಲ, ಧನ ವಿಷಯಾದಿಗಳಲ್ಲಿ ಗುರುವಿಗಿಂತ ನಾನು ಹೆಚ್ಚಿನವನಾಗಿದ್ದೇನೆ ಎಂಬ ಭಾವನೆ ಇರಬಾರದು. ಶಿಷ್ಯನು ತನು, ಮನ, ಧನಗಳಿಂದ ಪರಿಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಗುರುವಿಗೆ ಸಮರ್ಪಿತನಾಗಿರಬೇಕು. ತ್ವದೀಯಂ ವಸ್ತು ಗೋವಿಂದ ತುಭ್ಯಮೇವಂ ಸಮರ್ಪಯೇತ್. ಓ ಗೋವಿಂದ, ನಿನ್ನದೇ ವಸ್ತುವನ್ನು ನಿನಗೇ ಸಮರ್ಪಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ ಎಂಬ ಭಾವನೆ ಮಾತ್ರವೇ ಅವನಲ್ಲಿರಬೇಕು. ಗುರುವಿನ ಆಜ್ಞೆಯನ್ನು ತನ್ನ ಪ್ರಾಣವನ್ನು ತ್ಯಜಿಸಿಯಾದರೂ ಪೂರ್ತಿಗೊಳಿಸಬಲ್ಲವನೇ ಶಿಷ್ಯನಾದರೂ ಅವನ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ದರ್ಪವಾಗಲಿ ಅಹಂಕಾರವಾಗಲಿ ತಲೆ ಎತ್ತಬಾರದು. ತನ್ನ ಸ್ವಂತ ಕೆಲಸಗಳನ್ನೂ ಸಹ ಬದಿಗಿರಿಸಿ ಗುರುಕಾರ್ಯವನ್ನು ಪೂರ್ತಿ ಮಾಡಲೇಬೇಕು. ಗುರುವಿನ ಬಳಿ ನಿತ್ಯವೂ ಸೇವಕನಂತೆ ವಿನಮ್ರತೆಯೊಂದಿಗೆ ವಿದ್ಯೆಯನ್ನು ಕಲಿಯಲು ಸಿದ್ಧನಾಗಿರಬೇಕು. ಶಿಷ್ಯನ ಪ್ರವರ್ತನೆ ಶಿಶುವಿನಂತೆ ಮುಗ್ಧವಾಗಿರಬೇಕು. ರಾತ್ರಿ ಹಗಲು ಗುರುಹಿತಕ್ಕಾಗಿ ಮಾತ್ರವೇ ಶ್ರಮಿಸಬೇಕು. ಮನೋವಾಕ್ ಕರ್ಮಗಳಿಂದ ಗುರುವಿನ ಆಜ್ಞೆಯನ್ನು ಪಾಲಿಸಬೇಕು. ನಿತ್ಯವೂ ಗುರುಚರಣಗಳ ಬಳಿ ಕುಳಿತು ಗುರುವು ಏನು ವಿದ್ಯೆಯನ್ನು ಕಲಿಸಿದರೂ ಅದನ್ನು ಶ್ರದ್ಧಾಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಸ್ವೀಕರಿಸಿ ಮನನ ಮಾಡಬೇಕು. ಗುರುಮುಖದಿಂದ ಲಭಿಸಿದ ರಹಸ್ಯಗಳನ್ನು ಗೋಪ್ಯವಾಗಿಯೇ ಇಡಬೇಕು. ಗುರುವಿನ ಅನುಮತಿ ಆಜ್ಞೆಗಳಿಲ್ಲದೆಯೇ ಎಂದಿಗೂ ಹೊರಗೆ ಪ್ರಕಟಿಸಕೂಡದು. ಈ ಎಲ್ಲಾ ಗುಣಗಳನ್ನೂ ಹೊಂದಿರುವವನೇ ನಿಜವಾದ ಶಿಷ್ಯ ಎಂಬ ಪದವಿಯನ್ನು ಹೊಂದುವುದಕ್ಕೆ ಅಧಿಕಾರಿಯಾಗಬಲ್ಲನು. ನಾರಾಯಣೋತ್ವಂ ನಿಖಿಲೇಶ್ವರೋತ್ವಂ ಮಾತಾ ಪಿತಾ ಗುರು ಆತ್ಮಾ ತ್ವಮೇವಂ ಬ್ರಹ್ಮಾ ತ್ವಂ ವಿಷ್ಣುರುದ್ರ ತ್ವಮೇವಂ ಸಿದ್ಧಾಶ್ರಮೋ ತ್ವಂ ಗುರುವಂ ಪ್ರಣಮ್ಯಂ ತ್ವಮೇವ ಮಾತಾ ಚ ಪಿತಾ ತ್ವಮೇವ ತ್ವಮೇವ ಬಂಧುಶ್ಚ ಸಖಾ ತ್ವಮೇವ ತ್ವಮೇವ ವಿದ್ಯಾ ದ್ರವಿಣಂ ತ್ವಮೇವ ತ್ವಮೇವ ಸರ್ವಂ ಮಮ ದೇವ ದೇವಾ ತ್ವದೀಯಂ ವಸ್ತು ನಿಖಿಲಂ ತುಭ್ಯಮೇವಂ ಸಮರ್ಪಯೇತ್. ಜೈ ಗುರುದೇವ್. ಪರಮಪೂಜ್ಯ ಗುರುದೇವ್ ಯೋಗಿರಾಜ್ ಸ್ವಾಮಿ ನಿಖಿಲೇಶ್ವರಾನಂದಜಿ ಮಹಾರಾಜರ ಪವಿತ್ರತಮ ದಿವ್ಯ ಚರಣಾರವಿಂದಗಳಲ್ಲಿ ಸಪ್ರೇಮಪೂರ್ವಕ ಸಮರ್ಪಣೆ. ಅತ್ಯಂತ ಕೃತಜ್ಞತಾಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಗುರೂಜಿ ನಿಖಿಲ್ ಸಚ್ಚಿದಾನಂದ.